आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। हाड़ महीने नूं आधार बना के सतगुरु जी ने सानू जो रूहानीयत दा ज्ञान बख्शिया है, सतगुरु जी ने तपस की गल कीती है, गर्मी की गल कीती है। आपां भली भांत जाणदे हां जेठ अते हाड़ दोनों महीने अत दे गर्मी वाले मन्ने गए ने। इन्हां दोनों महीनों विच अत दी गर्मी पैंदी है। धरती तपदी है, सूरज दी किरणां धरती ते पैंदियां ने ते धरती विच तपस पैदा हुंदी है। इस तपस दा जिहड़ा प्रभाव है मनुखा शरीर ते, पशु पंछियां ते, वनस्पति ते पैंदा है। वनस्पति सुੱਕ कुमला जाती है, पानी के स्रोत सुੱਕ जाते ने, पंछी व्याकुल हो जाते ने। मनुख ने इस बाहरी तपस तो बचन वास्ते अज अपने लिए बहुतात विच साधन पैदा कर लए ने। पुराने समय विच मनुख संघने रुखां दी छां हेठां बह के अपने आप नूं तपस तो बचाउंदा सी। बाहरी तपस की गल कीती है सतगुरु जी ने। ते अज जिवें जिवें तरक्की हुई, हाथ वाले पखे आए, फिर बिजली वाले पखे, अज एसी आ गए ने। मनुख काफ़ी हद तक इस बाहरी तपस तो अपने तन नूं बचा सकता है, तन नूं ठंडा रख सकता है। पर सतगुरु जी ने अंदर दी तपस की गल कीती है, जो साडे हिरदे विच विकारां दी, ईर्खा दी अग बल रही है। किते काम दी अग है, किते क्रोध है, किते लोभ मोह, किते हंकार हावी है। इन्हां विकारां करके जो हिरदे अंदर तपस बनी है, तपस पैदा हुई है, गुरु साहिब आखदे ने भाई बाहरों तन नूं ठंडा रख के तो अंदर दी तपस नूं मिटा नहीं सकदा। क्योंकि अंदर दी जिहड़ी तपस है वो तां मिटेगी जदों असीं गुरु दे लड़ लगांगे। गुरु दी बाणी ने सानूं शीतलता बख्शणी है। भी बाहरी तौर ते जिहड़ी तपस है ਉਹਦੇ ਤੋਂ भाई तू बच सकदा है। तेरे कोल अज अनेकां साधन ने जिन्हां नूं वरत के तू अपने तन नूं ठंडा रख सकदा है, तपस तो बचा सकदा है। पर गुरु साहिब आखदे ने भाई जे मन अंदर तपस है, मन अंदर विकारां दी अग बल रही है, फिर विकारी मनुख नूं भावें एसी वाले कमरे च क्यों ना बिठा दिता जाए, अत दे ठंडे कमरे च क्यों ना रखिया जाए, पर जिहड़ा मन उहदा शांत होने वाला नहीं, मन उहदा शीतल होने वाला नहीं। मन की जिहड़ी शीतलता है वो तां भाई गुरु की बाणी पढ़ के तैनूं मिलनी है। जिवें जिवें तू बाणी नूं पढ़ेगा भाई, मन ला के विचारेगा, ये जो विकारां दी अग है भाई ये बुझेगी। विकारां दी अग जिहड़ी शांत होनी है बाणी पढ़ के। जो तेरे अंदर तृष्णा की अग बढ़ रही है, ईर्ख है, जिवें जिवें भाई तू बाणी नूं पढ़ेगा तेरे अंदरों ईर्खा दूर होवेगी। तैनूं सारे दुश्मन भी अपने सज्जन नज़र आउण लग पैणगे जदों तू भाई बाणी नूं विचार के पढ़ेगा। फिर तो तेरी वो अवस्था बन जानी है, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। भाई कन्हैया जी वाली तेरी अवस्था। फिर तेनों दुश्मन भी अपना सज्जन नज़र आवेगा भाई जदों बाणी नूं तू विचार के पढ़िया होवेगा, बाणी दी विचार नूं अपने हिरदे च वसाया होवेगा। क्योंकि बाणी ने मन अंदर ठंडक पैदा करनी है। बचन आपां पढ़दे हां, चंदन चंद ना सरद रुत, मूल ना मिटाई घाम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हरना। नाम जिवें जिवें तू जपेगा भाई तेरे अंदर शीतलता पैदा होवेगी, ठंडक पैदा होवेगी, विकारां दी तृष्णा दी तेरी अग बुझ जावेगी। पर गुरु साहिब आखदे ने भाई जिन्हां कोले परमेश्वर दा नाम नहीं, आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाह न जिन्ना पास। जिन्हां कोले परमात्मा दा नाम नहीं, जो नाम नाल टुटे हुए ने, जिन्हां दे नाम दे नाल सांझ नहीं, वो भाई इस जेठ हाड़ दे महीने दे तरह उन्हां दे हिरदे तपे हुए ने। जिवें हाड़ दे महीने दी तपस मनुख नूं व्याकुल कर दिंदी है बाहरी तौर ते, इस तरह ही भाई जिन्हां
ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਨ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਵਿਦ ਨੀਕੀ ਕਟਾਨੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸਭ ਲਾਗੈ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਐ ਭਾਏ ਵਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈਐਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਬੀਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲਈ, 70 ਸਾਲ ਜੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਸੱਪ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਭਾਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟਿਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਜੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ,
ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਹਾੜ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਪਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਪਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਪਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਖਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਭੁਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।